Hello, students. We are going to read the essay Principles of Good Writing now. And Leslie A. Hill begins by saying that to write well, you have to write clearly and logically. And you cannot do this unless you can think clearly and logically too. So, first line ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਲੇ ਹਿਲ ਕੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵੈਲ ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਰਾਈਟ ਇਟ ਲੌਜਿਕਲੀ। ਲੌਜਿਕਲੀ means in a well organized way and with a good presentation, and you cannot do this unless you can think clearly and logically too. He writes कि सारा कुछ किस तरह possible है अगर तुसी पहला clearly and logically सोचोगे. You cannot do this yet. You should train yourself to do it by taking up particular problems and following them through point by point to solution without leaving anything out or without avoiding any difficulties that you meet. He says if you cannot do this yet, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ ਸੋਚੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਟੇਕ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਓ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਦੈਮ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕੋਈ, ਵਾਈ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਹੈਪਨਡ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹ ਕੌਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ, ਨਾਓ ਵਾਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ। ਸੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਵਿਦਾਊਟ ਲੀਵਿੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਊਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਛੱਡੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਨੋ, if there are difficulties, face them and take that problem to a solution, then you will be able to think clearly and logically. ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ clearly and logically ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ without avoiding any difficulties you meet, then you will be able to think clearly and logically. And if you can think clearly and logically, then you can write clearly and logically too. For example, you may take a problem. He has given the example of a problem. What do I mean when I say that I am a free person? ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? when I can say I'm a free person, what is the definition of a freedom? ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ and then try to find a solution along something like the following lines. Am I free to do anything I like? If I say I'm a free person, ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ, ਐਮ ਆਈ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਆਈ ਲਾਈਕ? ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਫਰੀਡਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਆਈ ਲਾਈਕ? ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ? ਨੋ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਫਲਾਈ ਟੂ ਮਾਰਸ ਫॉर example. No, it is not possible. I like to fly to the Mars. I like to fly to the moon. Is it possible? No, it is not possible. No, I am not free to fly to Mars, for example. My freedom is limited to what is possible. क्योंकि possible ही नहीं है Mars तक पहुंचना at present. In the coming years, it may be possible, but at present it is not possible for me to fly to the Mars and live my rest of life there and teach there in some college of the Mars. I wanted to do that, but it is not possible.
So my freedom is limited to what is possible. So अगर मैं अपने आप ਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀ am I a free person? Yes, I am a free person, but my freedom is limited to what is possible. Am I free to do anything that is possible for me to do? ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਹੈ. ਫਰੀडम ਮੀਨਸ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ. ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਰੀडम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. No, I am not free to kill my neighbor. For example, possible hai there is a neighbor in my near my house and I don't like that neighbor. I wanted to kill that neighbor. It is possible to kill anybody. It is possible. This thing is possible in this world. I can kill anybody. But is my freedom allow me to do that? कि ਉਹ ਫਰੀडम ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? No, it is not a freedom given by the Constitution of India. ਇਹ freedom ਨਹੀਂ ਹੈ to kill anybody. So freedom is therefore limited here also. My freedom is limited to what is possible and legal. ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੀਗਲੀ ਸਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ. ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇ ਵੈਨ ਕੈਨ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫ੍ਰੀ ਪਰਸਨ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੋਸੀਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਜੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ. ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਜੇਲਡ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਂਗ ਟੂ ਦ ਡੈਥ ਔਰ ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਗਿਵਨ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ. ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਫਰੀडम ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਫਰੀडम ਇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਐਂਡ ਲੀਗਲ. ਲੀਗਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ. ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਇਨ ਫੈਕਟ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਕਿਲ ਮਾਈ ਨੇਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਦੈਟ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਇੰਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ. ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੇਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿਡ ਇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਫਰੀडम ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. Well, yes, in fact, I am. My freedom is therefore limited to what is possible and legal, unless I can avoid being found in something illegal. So मेरी freedom उतों तक ही limited है जो चीज़ possible है तो जो चीज़ legally सही है. अगर मैं कुछ ऐदा दा भी करदा है जो legally गलत है, बस उसदे विच ये कोशिश करनी चाहिदी है कि पकड़े ना जाओ. जिस तरह legally तो हुण ये भी गलत है to cross the red light, बट बहुत लोग रेड लाइट क्रॉस करते हैं उस टाइम वो ये ध्यान देंगे कि असीं पकड़े ना जाइए बाय द ट्रैफिक पुलिस, अदरवाइज वी विल बी फाइंड. सो इदां दी चीज़ असीं कर ते सकते हैं लीगली जो गलत है, बट ਉਹਦੇ ਲਈ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट फाउंड आउट. वेल yes, in fact I am free. So why are there legal limitations to my freedom? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੀਗਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ. ਐਂਡ ਕਿਉਂ ਲੀਗਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਫ I were free to do harm to others, thereby limiting their freedom, they too would be free to do me harm, and under these conditions I would have a less chance of freedom than if I and everybody else accepted certain legal limitations on our freedom in order to protect the latter against the arbitrary interference by the others. क्यों लीगल कहते क्यों ये लिमिटेशन लगाइया हुई फ्रीडम ते? क्यों? क्योंकि जे मेरे कोलों ये पॉसीबल है
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਰੀडम ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਰੀडम ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਿਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਫਿਰ ਫਰੀडम ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੀ ਫਰੀडम ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਚਾਂਸਿਸ ਫਰੀडम ਦੇ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਐਲਸ ਅਸੈਪਟਡ ਲੀਗਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੀਗਲ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦਾ ਲੇਟਰ ਮੀਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਆਰ ਫਰੀडम against the arbitrary interference by the others. Arbitrary means which is not logically, which is not logical. Arbitrary is based on the opinions only, based on the opinions, based on the conventions. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੰਟਰਫੇਅਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਲਈ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਵੈਨ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਰੀ ਪਰਸਨ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਵੈਨ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਰੀ ਪਰਸਨ, ਵੈਨ I can do anything which is possible and legal, then I can call myself as a free person. So ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਕੱਢਿਆ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚ ਕੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, then ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ in the same way we can write very clearly and logically, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ author ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। At first you might find, you may find clear step by step thought very difficult. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸੋਚਣਾ and clearly सोचना would be a very difficult thing. You may find that your mind continually wanders. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਐਂਡ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸੋਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿਲ ਇੰਪਰੂਵ ਯੋਰ ਅਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ। ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੱਲ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦਾ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਥਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਫਰੀडम ਦੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਅ ਫਰੀ ਪਰਸਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੌਜਿਕਲੀ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲੌਜਿਕਲੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਫॉर द ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਂਡ ਲੌਜਿਕਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਵਾਟ ਵੀ ਨੀਡ ਫॉर ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫॉर ਅ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੋਕੈਬਲਰੀ। In order to increase your vocabulary and to improve your power of expression, you should read widely and carefully. अपनी vocabulary increase करना चाहते हो? Vocabulary is the words of a language with their meaning. If you want to increase your vocabulary, what should you do for that? You should read widely मतलब बहुत ज़्यादा books ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ज़्यादा essays, ਬਹੁਤ ज़्यादा articles ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ go through ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। Read widely and carefully. Keep a notebook in which you can write down the words and expressions particularly strikes you. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਕੀਪ ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੋਜ਼ ਵਰਡਸ ਇਨ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਫॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल भी दी है, sparkle, glitter, twinkle, glaze, gleam, etc. Use a good dictionary to help you with the exact meanings and uses of the words. These words means almost the same thing. Sparkle भी मतलब चमकना ही है, glitter again means shine, twinkle also mean, we say twinkle twinkle little star means stars are shining in the sky. Blaze also means blaze is ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਟ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। gleam also means the same thing. So these words have the same meaning but they are used differently in the different sentence. in sentence ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ differently use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਦ ਵਰਡਸ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਦ ਰਾਈਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੁੱਕਸ ਰੀਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। Always remember that regular and frequent practice is essential if you learn to write well. Third thing, first चीज़ की सी, to think logically, to write logically and clearly, think clearly and logically. Second thing, improve your vocabulary. How can you improve your vocabulary? By reading more and more, keeping a notebook and writing the different meanings of the different words, and use the dictionary to differentiate between the similar word meanings. And the third thing now he is saying is that regular and frequent practice. Practice is very important. It is a skill. Writing is a skill, and skill can only be acquired by doing it. So practice very much, practice regularly. If you are to learn write well, you learn to write by writing सोच के नहीं writing हो जानी, रोज़ लिखना पएगा कुछ ना कुछ। आज 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਰਾਈਟਰ, you want to write the essays, you want to write the stories, you want to write the articles, then ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਖੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ। It is no good waiting until you have a inspiration before you to write. ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। It is no good, it is a wastage of time if you wait ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ inspiration ਮਿਲੇ, and then with the help of that inspiration ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। inspiration ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਈਟਰ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। It is not possible. Even with the most famous writers, inspiration is rare. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰਸ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰਸ ਬਣ ਗਏ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੇਅਰ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Writing is 99% hard work and 1% inspiration. So according to him, writing is 99% hard work.
for writing, for good writing, you have to do lot of hard work, and there can be inspiration also ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ. ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ 1%. ਤੁਸੀਂ 1% ਚਲੋ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, then you will not be able to become a good writer. So sooner you get into the habit of disciplining yourself to write, the better. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਫॉर ਰਾਈਟਿੰਗ. ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ. then you can do it in a better way. If you keep your eyes and ears open, you will find plenty of things to write about around you. Then some people say, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, they wanted to become a writer, but ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ. ਦੈਨ ਰਾਈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਲਿਖਾਂ, ਯੂ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬਿਕਮ ਅ ਰਾਈਟਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੇਮਸ ਰਾਈਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ. ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖੋ. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਦੇਅਰ ਆਰ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਅਬਾਊਟ ਵਿਚ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ. ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, at the present time people can write about, we can say, coronavirus pandemic, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. people can write ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ they can save themselves from this virus, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, what can they do in the free time when there was lockdown, what can they do at home amid pandemic coronavirus, then ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਅਗਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਗੋਇੰਗ ਵਿਦ ਦ ਫਾਰਮਰਸ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਈਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਐਜ਼ ਵਿੰਟਰ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਿੰਗ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੰਟਰ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅਪਰੋਚਿੰਗ, ਵਿੰਟਰ ਹੈਜ਼ ਅਪਰੋਚਡ, ਵਿੰਟਰਸ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਆਵਰਸੈਲਵਸ ਫॉर द ਕਮਿੰਗ ਵਿੰਟਰਸ in January, at end of the December, there would be a lot of cold weather. So how can we prepare ourselves for that? We can write about that. So there are a lot of things around us. We need to open our eyes and ears so that we can write about it. Often a little piece of conversation heard in a street can start you thinking along interesting new lines. ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਰੀਟ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਸਟੋਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ. Imagine you are a stranger who is not familiar with the things that you see around and start from there. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਹੈ, ਅਜਨਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ. Read the newspaper clearly. Every day there are examples of human joy and human tragedy in it, which can give you ideas for articles, essays and short stories. ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ. ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਜੋਏ, ਹਿਊਮਨ ਹੈਪੀਨੈਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਜਡੀਜ਼, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਸੇਜ਼ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ. ਕੀਪ ਅ ਨੋਟਬੁੱਕ in which to put down things that you notice or ideas that come to you when you're walking, when you're reading a book or magazine, or at any other time. So important ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਕੋਲ ਡਾਇਰੀ,
ਇੱਕ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਜੋ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਵਾਟ ਕੈਨ ਦੇ ਡੂ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਡਾਊਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆ, ਵੀ ਟੈਂਡ ਟੂ ਫੋਰਗੇਟ ਦਾ ਥਿੰਗਸ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗਸ tend to forget the things with the passage of time. So this is only possible if you will keep a notebook with yourself, और जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਗਿਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਵਾਂ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਬੁੱਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖੋ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਇਨ ਬਾਥ or when they wake up during night, ਕਈ ਵਾਰ, so always keep a notebook with yourself। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, when they are having the bath, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਈਡੀਆ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। unless they write these ideas at once, they often forget them। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। try to develop a warm human understanding of people, their problems, their joys, their sorrows, so that you are genuinely interested in everyone you meet and every incident you see। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਰੇਅਰਲੀ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰੋਗੀਆਂ, ਵੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਵਾਰਮ ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪੀਪਲ, ਦੇਅਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਦੇਅਰ ਜੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅ ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪੀਪਲ, ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਵੈਨ ਦੇ ਗੈਟ ਹੈਪੀ, ਵੈਨ ਦੇ ਗੈਟ ਸੈਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੋਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰੇਗਾ। You will find material for your work as a writer where before you could perhaps see nothing of interest। ਫਿਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਯੋਰ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਗਰ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂ। ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਕੁਛ, ਔਰ I want to write about the people, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਓ, ਡੀਪ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, and you will have lot of material with you to write। To be a successful writer, you must write interestingly, but different kind of people have different interest. It is most unlikely that you will appeal to all of them। So to become a successful writer, next ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, write interestingly। ਬਟ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। You therefore have to know exactly what type of writer you are writing for, exactly what kind of things interest such a reader। So ਆਪਣਾ ਰੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੀਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਗਰਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਇਸ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, they would love to know about the fashion, they would love to know about the hairstyles, they would love to know about the makeup। So these things will interest the adolescent girls। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਏਜਡ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਮੇਕ ਵੇਸਟ ਆਊਟ ਆਫ ਵੇਸਟ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੰਗ ਬॉयਜ਼, ਦੇ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਦ ਸਪੋਰਟਸ,
they would like to know the upcoming World Cups performance of the players in the World Cup, in the other tournaments we can say. ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਰੀਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਰੀਡਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਇੰਟਰਸਟ ਸੱਚ ਅ ਰੀਡਰ। ਆਪਣਾ ਰੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਦ ਯੰਗ ਗਰਲਸ, ਤੇ ਉਹ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਮੇਕਅਪ, ਫੈਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਜ਼, ਡਰੈਸਿਸ and their career also, what they can do after their after their matriculation ਕੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ, after their senior secondary schooling ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। so these things will interest young girls, so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਬਿਗ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਾਈਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰੀਡਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖੋ। By carefully reading magazines, which are written for particular kinds of readers, you can find out the things that interest particular type of readers। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੀਡਰ ਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਯੰਗ ਗਰਲਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਾਈ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਦੈਨ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੀਡਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੂਮੈਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫॉर ਟੀਨੇਜਰਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਫॉर ਦ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਮੈਨ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਅਜੀਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੇਜ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਰੀ ਸੰਸਾਰ, ਐਂਡ ਇਨ ਦੈਟ they mostly write about the things that interests the women। ਉਸ ਨਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ what are the things that women are interested in। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ I can write about the women, about their interests, and obviously then women will love what I will write according to the interest of women, so they will love it, and this would make me a successful writer। Most of the people are interested in present। अगर you want to write about the large audience, you want to write about women also, you want to write about children also, you want to write about men also, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? write about the present। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਰਮਰ ਸਟੋਰੀ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ COVID-19 pandemic। So people would love to read about these things। so present ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। if even when they read about the past or the future, it is the latter's connection with or relevance to the present that particularly interests them। ਅਗਰ ਕੋਈ past ਜਾਂ future ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ connection ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ relevance ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। You should therefore choose subjects of the topical interest। topical interest mean the present interest, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ। The latest fashion in some particular field, problems which worry people nowadays, and so on। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ। You should write about Christmas when people are making preparations for this festival, and about summer holidays when summer is approaching। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ if you don't have the topics, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
then you can write, when people are preparing for the Christmas, you can write why Christmas is celebrated, what is the importance of it, how can we celebrate it, what is the message that Christmas gives us. So ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ. And if summer holidays are approaching, you can write about for the children how can they spend their summer holidays in a fruitful manner. So you can write all such things. As much as possible, choose subjects of which you have a personal experience. Now you have you have chosen your reader, you have chosen the interest of your reader. And next thing is, the writer is saying that as much as possible, choose subjects of which you have personal experience. Write on those topics on which you have a personal experience. You will be able to write on these much more convincingly matlab in a very organized way. ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲਏਗੀ, ਮਨਾ ਲਏਗੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. And with greater authority than on the subject about which you will have only a second hand information. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹੀ ਲਿਖੋ. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਾਰੇ, what is your experience of Christmas, what is your experience of summer holidays, what is your experience of the coronavirus pandemics, what is your experience of the ਫਾਰਮਰਸ ਪਲਾਈਟ. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਥੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਨਵਿੰਸਿੰਗਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ. Readers will be ready to read you. They will be more interested in your writing. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਗੇ. ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗਲੀ ਲਿਖ ਪਾਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. Presentation is of very great importance in good writing. Your opening paragraph should arrest the reader's attention and show him that what you are writing about and why. If you are going to give some information, tell them what subject you are going to deal with. Next thing, the writer talks about the presentation. He says, you have chosen, now you have got the information, what is the how can we write well. Second thing जो poet ने discuss की थी is the he has discussed with us कि how can we choose the topics. The third thing he is going to discuss here is the presentation. So presentation is of great importance in good writing. Your opening paragraph should arrest the reader's attention. ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨਿੰਗ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਓਪਨਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਯੂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਐਂਡ ਵਾਈ. ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ. If you are going to give reader some information, tell him what subject you are going to deal with. अगर कोई information देनी है ਤਾਂ ਵੀ अपना subject first paragraph ਦੇ ਵਿੱਚ clear ਕਰੋ. If you are going to argue in support of particular point of view, say what point of view is. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ particular point of view ਦੇ support ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ discuss ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ point of view ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ discuss ਕਰੋ. ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ. ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਆਰ ਯੂ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਪੋਲਿਸੀ that central government has made a farmers bill? Are you with that or you are with the farmers? And ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਾਈਟ ਅਬਾਊਟ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ. ਐਂਡ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਆਰ ਯੂ
in the support of the farmers, or are you against the farmers and you are in the support of the central government? ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. There is no harm in startling. Startling means surprising the reader in this first paragraph by putting forward a new and apparently. Apparently means seemingly. Paradoxical. Paradoxical means contradictory point of view. ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਕਿ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ. ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਥਿੰਗ. ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਹੈ, then also don't be afraid to put forward your point of view. There is no harm. ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਗੇਂਸਟ ਦਿਸ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ, ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਦਿਸ ਫਾਰਮਰਸ ਬਿੱਲ, there would be no harm. ਅਗਰ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਟ provided that means ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, you have a convincing argument to support it in the rest of what you write. ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੋ, there is no harm in that, there is no problem in that. ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਐਸੇ ਟੂ ਰਾਈਟ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲਿਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, then it would not be a harm. So rest we'll discuss in the next video. I hope you have understood till now. Thank you very much.